Yes, welcome to another episode of Academy of Advanced Accounting, and it's me, Surendran Bethurpara, speaking to you. Today's topic is balancing of ledger accounts. Balancing of ledger accounts. Okay. We have seen in the previous class about how ledger accounts are to be prepared, how journal entries are to be posted in the ledger accounts. Okay, let us see the continuation part of that posting. Okay, all journal entries have been posted. The next step, it is balancing of accounts. Accounts are to be closed or balanced at the end of every period. At the end of a particular period, we have to balance the entire accounts. And how this balancing is done? Let us see. Balancing, it is the difference between two sides of an account is known as balance. What is balance? The difference between two sides of an account is known as balance. The process of differentiating between these two sides is known as balancing. ഇതിനാണ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുക. ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ, ഒരു അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ first date column, second particulars column, third JF column, and last amount column. Okay, this is a typical format of a ledger account. This side is known as debit side and this side is known as credit side. First column for date, second column for particulars, third column for JF, and next column for amount. And in the second, the right hand side, once again starting from date, particulars, JF, amount. So these are the columns of a ledger account. Okay, if a number of items are recorded on date wise on both the sides, after entering the amount also, balancing begins. Balancing, it is the difference between two sides of an account. So there is called balance. ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിനെയും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക. ബാലൻസിങ്, in other words, it is the difference between total debits and total credits of an account. It is the difference between total debits and total credits of an account. ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക, ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുക. So this is what balance says. Next, if the debit side is more than the credit side, the balance is called debit balance. If the debit side is more than the credit side, then this is called debit balance. And if the credit side is more than the debit side, that is called credit balance. Debit side credit സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതൽ ആ സൈഡിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് അറിയപ്പെടുക, ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുക. സോ ഇഫ് ദി debit side is more than the credit side, it is called debit balance. If the credit side is more than the debit side, it is called credit balance. So this is called balancing or balance. The next, what are the steps to be followed while balancing accounts? Okay, number 1, take the totals of both the sides roughly. രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെയും ഈ അക്കൗണ്ട്സ്, ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് മുഴുവനായിട്ടും റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നോട്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 10,000 ഇവിടെ 5,000 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഇവിടെ 10,000 ഇവിടെ 5,000 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക, റഫായിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ്. Find out the difference between total debit and credit. Debit side 10,000 രൂപ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, 10,000, and credit side 5,000. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 5,000 rupees ആണ് ഡിഫറൻസ്. Take the totals of both the sides roughly. After that, find out the difference between total debit and total credit. Debit name, credit name, total difference calculate ചെയ്യുക. അത് 5,000 rupees ആണെങ്കിൽ
5,000 rupees ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. Then third stage, if the total debit is more, put the difference on the credit side amount column. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് 5,000 റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എഴുതുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് 5,000 റുപ്പീസ് എഴുതുക. For the difference on the credit side amount column, amount കോളത്തിനകത്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക. And next continuation, by writing the words by balance carried down in the particulars column. ഈ particulars കോളത്തിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ, ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതുക. അതിന് നേരെ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുന്ന രീതിയാണ്. എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ 10,000 രൂപയും ഇവിടെ 5,000 രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് 5,000 രൂപ എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്താണ്. ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 5,000 rupees. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂഷൻ. If the total credit is more, put the difference on the debit side amount column by writing the words to balance carry down. ഇനി ഈ സൈഡാണ് 10,000 രൂപ, ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് 5,000 രൂപയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ if the credit side amount total it is 10,000 and if a debit side total amount is 5,000 only, then that 5,000 rupees balance should be written on this side by writing to balance carry down. ഇതിന് പകരം ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ 5,000 എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ആണ് എഴുതുക. ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നാണ് എഴുതുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദി തേർഡ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go to the next stage. ആഡ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലെ അക്കൗണ്ടും എന്താണ് ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 5,000 എഴുതി. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 10,000 rupees ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. യെസ്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ 5,000 ഈ 5,000 കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ 10,000 ആയി മാറി. യെസ്, ടോട്ടൽ both the sides. Okay, add both the sides of the account. രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തു വെച്ചു. Bring down the debit balance on the debit side by writing the words to balance brought down in the particulars column and credit balance on the credit side by writing the words by balance brought down in particulars column. Okay, ഇത് by balance carry down 5,000 rupees ആണ് എഴുതിയത്. ഇത് ഏത് ബാലൻസ് ആണ്? ഇത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. കാരണം ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 10,000 ആണുള്ളത്, ഇവിടെ 5,000 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്താണ് എഴുതുക. ആദ്യം എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് അറിയുക. ഈ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിനെ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത്സ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, അടുത്ത മാസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് നമ്മൾ എഴുതുക ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ. ടു ബാലൻസ് brought down, not carry down, to balance brought down 5,000. ഈ 5,000 രൂപ പിന്നീട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും. ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്നായി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ആഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റഫ്ലി total up these two sides, debit and credit. If debit side is more, it is called debit balance, and write this debit balance on the credit side by writing these words by balance carried down. Carried down indicates closing balance and brought down indicates opening balance. Carried down indicates closing balance and brought down indicates opening balance. See, ഇവിടെ carry down ചെയ്തു 5,000 രൂപയാണ്. ഇത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്താണ് എഴുതിയത്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അടുത്ത പീരിയഡിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ. 5,000 രൂപയിലാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. 5,000 രൂപയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 31 മാർച്ചിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 5,000 രൂപ ബാലൻസിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
പിറ്റേ ദിവസം April 1st ന്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ, ന്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ്. അന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ 5000 രൂപയിലാണ്. ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ 5000 rupees. So this is the procedure of ledger balancing. Okay, yes, bring down the debit balance on the debit side. Okay, debit balance ആണെങ്കിൽ debit side കൊടുക്കുക. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്തേക്ക് ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുക. Yes, steps are over. Let us see how the posting of opening entry is done. Posting of opening entry. Next, posting of opening entry. Opening entry കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Opening entries are those entries which are left as balance on the previous year. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടന്നതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് ആണ്. So these are the journal entries passed for recording the previous year's balance. Previous year's balance. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുക. See, all assets accounts are to be debited and all liabilities accounts are to be credited. ഇതാണ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രിയിൽ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുക. ഓൾ അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. ആൻഡ് ഹൗ ദ പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് എൻട്രി ഈസ് മേഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി. ഇത് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രിയിൽ ബാധകമല്ല. ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഏത് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. Therefore, the balance is to be written on the account. A separate account is to be opened for each opening aspect or opening asset liabilities. Okay, ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് either to balance brought down or by balance brought down. If asset account is opened, then start with to balance brought down. Okay, opening assets debit balance ആണ്, to balance brought down start with to balance brought down. That means land and building account to balance brought down start ചെയ്യേണ്ടത് ഇടതുവശത്താണ്, to balance brought down. Plant and machinery and all other assets, sundry debtors, furniture and fixtures, number of assets. Okay, all assets accounts have to be opened by writing in the particulars column to balance brought down, because all assets are having debit balances. Okay, and next opening liability. ഓപ്പണിംഗ് ലാബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഓപ്പണിംഗ് ലാബിലിറ്റി, ഓൾ ഓപ്പണിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഓപ്പൺഡ് by writing the words in the particulars column of the credit side. On the credit side അകത്താണ് എഴുതേണ്ടത് by balance brought down. So write by balance brought down in the particulars column on the credit side for recording the opening balance of liabilities, because all liabilities are having credit balances. എല്ലാ liabilitiesഉം credit balance ആണ്. Capital credit balance ആണ്, അത് liability ആണ്. Sundry creditors credit balance ആണ്, liability ആണ്. Bank overdraft and number of other opening liabilities. Okay, ആ എല്ലാ liabilitiesഉം നമ്മൾ credit balance കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. Okay, next balancing of different types of accounts. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. നമ്പർ 1, പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ്. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക? ഹൗ ദ ബാലൻസിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇസ് ഡൺ. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. സം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. ചില പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. If Mr. X account is closed during that particular period, then that account is to be closed. Ledger account is to be closed. ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾക്ക് സെയിൽസ് നടത്തി, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തി 10,000 രൂപയുടെ, അദ്ദേഹം ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തന്നു. ഈ 2 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ April 1st സെയിൽസ് നടത്തി 10,000 രൂപയുടെ, മെയ് ജൂൺ മാസമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു തന്നു എങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബിലിറ്റി നമ്മളോടുള്ളത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആണ്. ആ ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് തരാനുള്ളത് he owes to the business 10,000 rupees and on 1st June he paid the amount to the company. And
on that particular date or on the last date of that accounting period, we can close his account. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇനി ഒരു പൈസയും നമുക്ക് തരാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനം കൊടുത്തു, പക്ഷേ ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം 31st മാർച്ച് ആകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കും നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം, ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഈ പണം ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. Okay, therefore some accounts are closed and some of the accounts are balanced. ചില അക്കൗണ്ട്സ് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കും, കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കും, കിട്ടിയതും കൊടുത്തു തീർന്നതുമായത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അക്കൗണ്ട്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സം ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ്. റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അസറ്റ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല. ആൻഡ് ബാലൻസ്, ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ആൾവേസ് ബാലൻസ്ഡ്. അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തണം. സോ യൂഷ്വലി അസറ്റ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ ബട്ട് ഫോർ പെർമനന്റ് യൂസേജ് ഇൻ ദി ബിസിനസ്. ഓക്കെ, അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. Therefore, these assets are not closed but balanced. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട അസറ്റ്സ് ആണ്, ഐറ്റംസ് ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. Nominal accounts are the accounts of expenses and incomes and these accounts are related to that particular period only. ആ പീരിയഡിലേക്കുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇൻകംസ്, ഗെയിൻസ്, then expenses, losses, etc. And all the nominal accounts are to be closed. എല്ലാ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് by passing the balance, passing the difference either to trading account or to profit and loss account. Either to trading account or profit and loss account. Direct expenses ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എല്ലാ നേരിട്ടുള്ള ഇൻകംസും, സെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെയിൽസ് ഐറ്റംസ് ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു സെയിൽസ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സെട്ര ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു trading account. And all other incomes, interest received, commission received, then discount received, etc. These items, income items are to be closed by transferring the balance to profit and loss account. Okay, so this is the case of nominal accounts. In this way we can balance the different types of accounts. Okay.